વાત કરીએ સુરતની તો સુરતમાં જ્યાં બોગસ તબીબો અને દવાખાના પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી, ડિગ્રી અને પરવાના વગર ચલાવતા 12 જેટલા દવાખાના સામે આવ્યા છે। સુરતના કેટલાક વિસ્તારોમાં જ્યાં હજુ પણ બોગસ દવાખાના ચાલી રહ્યા છે। TV9ની ટીમે રિયાલિટી ચેક કર્યું અને તેના માટે ત્યાં પહોંચી તો નકલી તબીબો દવાખાનાને તાળા મારીને રફુ ચક્કર થઈ ગયા છે। सूरत शहर में नकली डॉक्टरों राफड़ो फाट्यो छे। गतरोज सूरत शहर पुलिस द्वारा नकली डॉक्टरों विरुद्ध मोटी कार्यवाही करवामां आवी हती। पुलिस द्वारा मोटी कार्यवाही करवामां आवी छतां हजी जे नकली डॉक्टरो छे ते आ धंधो छोड़ी रह्या नथी अने जे हाटड़ीओ छे ते शरू राखी रह्या छे। त्यारे हाल TV9 ની टीम પાંડેસરા વિસ્તારમાં પહોંચી ગઈ છે। પાંડેસરા વિસ્તારમાં રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવતા એક જે બોગસ તબીબ છે તે આ જ રીતે પોતાની હાટડી ચલાવી રહ્યો છે। જે શું નામ છે તમારું? दीपक भाई। दीपक भाई कितने टाइम से चला रहे हैं? 2-3 महीने। 2-3 महीने से चला रहे। कुछ आपके पास सर्टिफिकेट कुछ लाइसेंस है कुछ है? नहीं, तो फिर कैसे चलाते हो? ऐसे ही चलाते हैं। क्या क्या कौन सा इलाज इधर होता है? सर्दी जुकाम बुखार। सर्दी जुकाम बुखार। रोज का कितने पेशेंट आते हैं? 4-5 पेशेंट आते हैं। 4-5 कौन से दर्द के पेशेंट आते हैं खास? सर में दर्द बुखार। तो आप कैसे इलाज करते हो? आपके पास नहीं डिग्री है कुछ लाइसेंस है तो आप कैसे इलाज करते हो? उसको क्या देते हैं? ऐसे ही पैरासीटामोल देते हैं। तो कोई SMC वाला कोई पुलिस नहीं आता है इधर? आता है तो आता है तो क्या बोलता है? दुकान बंद कर देते हैं। तो फिर आपने बंद तो नहीं किया है? बंद तो किया, अभी मैं आया था, अभी आया हूँ। आपके पास डिग्री नहीं है, लाइसेंस नहीं, आपको पता है इसमें किसी की जान जा सकती है? हम लोग सीरियस पेशेंट पकड़ता ही नहीं हो। पर अगर उल्टी सीधी दवाई दे दी तो भी वो उल्टी सीरियस हो सीधी जाता है ना। आपकी गलती से वो सीरियस हो जाता है, अगर सीरियस ना हो तो भी। आपको रसेश गुजराती को जानते हो? नहीं जानते हो? पता है अभी कल कितने सारे बोगस डॉक्टर पुलिस ने पकड़ाए हो? नहीं। દ્રશ્યમાં તમે જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે હાલ અહીંયા જે અલગ અલગ જે દવાઓ પડી છે, હાલ આ દવાઓ જે પણ પેશન્ટ આવતા હોય તેઓને આ બોગસ ડૉક્ટર દ્વારા આપવામાં આવતી હતી। તેઓ પાસે કોઈ પણ પ્રકારનો લાયસન્સ કે પરવાનો નથી, જેને લઈને ખુલ્લેઆમ લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે છેડા આવતા હતા। તેમજ હાલ અલગ અલગ મશીનરીઓ પણ છે। એ कौन सी मशीनरी है? बीपी मशीन। कितनी बीपी लो और कितनी फास्ट हाई होती है, कैसे पता चलता है? 90 नीचे 90 ऊपर 120 है। तो फिर आप दर्दी को क्या बोलते हो? उसे ज्यादा कुछ बुखार हो ऐसे बोलते हो? ज़्यादा होता है तो भेज देता हूँ सिविल। तो आपके पास डिग्री नहीं है तो आप कैसे डॉक्टर कैसे बने? आपको कैसे पता है ये सब? किधर से सब ये सब पता चला? कानपुर से। कानपुर से क्या किसने बताया ये सब? आपके फैमिली में कोई है डॉक्टर? नहीं। आपके जैसे कितने डॉक्टर इधर कितने हैं आपके जैसे? और भी हो गए ना? हमें नहीं मालूम है। आप इधर जो दर्दी है उसको आप बोतल भी ये बोतल भी लगाते हो, तो इसमें कौन सी दवाई आती है? पोलिवियर डालता हूँ। आप बच्चों का इलाज करते हैं? नहीं। बच्चों का नहीं तो किसका इलाज करते हैं? बड़े लोग। बड़े लोग का। पुलिस की बीक में डर नहीं लगता कि अगर मैं ऐसा गलत धंधे कर रहा हूँ, अगर पुलिस आ गई तो मेरे पे कानूनी कार्यवाही हो सकती है? हाँ। है? रोज का कितना धंधा हो जाता है? अरे 200-300 रुपये का धंधा होता है। દ્રશ્ય આપ સીધા જોઈ શકો છો કે આ તેઓનું ક્લિનિક છે। આ ક્લિનિકમાં કે બોટલો પણ જોવા મળી રહી છે, એટલે દર્દીને કદાચ કોઈ પણ તકલીફો હોય તો તેઓ બોટલ પણ ચડાવતા હતા। તેમજ અલગ અલગ મશીનરીઓ પણ છે જે તેઓ ભલે ના પાડી રહ્યા હોય કે નાના બાળકોનો ઇલાજ નથી રહ્યો, પણ આ જે ચીજ છે, જે બોટલ છે તે નાના બાળકને ક્યારેક શ્વાસ જામ થઈ જાય તો તેઓને હાલ નાશના કામમાં ઉપયોગ લેવાતી હોય છે। તેમજ અલગ અલગ જે નાની મોટી દવાઓ છે, આ દવાઓ પણ તેઓએ ક્યાંક કોઈક મેડિકલ અથવા કોઈ જગ્યાઓથી મેળવીને આ રીતે ખુલ્લેઆમ દર્દીઓનું કંઈ પણ થાય પણ તેઓનો ધંધો ચાલવો જોઈએ તેમ કરીને હાલ આ દવાનો પણ તેઓ ઉપયોગ કરતા હોય છે। સુરત શહેર પોલીસ દ્વારા બોગસ ડોક્ટરો વિરુદ્ધ મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે, છતાં આ પ્રકારના જે તત્વો છે, જે રૂપિયા કમાવાની લાલચે પોલીસનો પણ ડર કે ખોફ રાખ્યા વગર બેફિકર રીતે હજુ પણ તેઓના ધંધા ચલાવી રહ્યા છે। એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક માનવ જાતિ પર એક મોટું જ સ્વાસ્થ્યને લઈને જોખમ ઊભું થઈ શકે છે। પોલીસ હવે દાખલારૂપ કામગીરી કરે તે ખૂબ જ જરૂરી બની ગયું છે। કેમેરામેન સંજય સાથે મેહુલ ભોકળવા, TV9 સુરત। પોલીસની શહેરમાં બોગસ તબીબો સામે મોટી કાર્યવાહી। પાંડેસરામાં મોટાભાગના બોગસ ક્લિનિક પણ બંધ હાલતમાં જોવા મળ્યા। કોઈ પણ પ્રકારના પરવાના વગર આ દવાખાના ચાલતા હતા। નકલી તબીબો દવાઓનો જથ્થો સ્ટોક કરી દર્દીઓને આપતા હોવાનું સામે આવ્યું। કાર્યવાહીના ભયથી બોગસ તબીબો ક્લિનિકને તાળા મારીને ફરાર થઈ ગયા હતા।
કેટલાક બોગસ તબીબોએ દવાખાનાના પાટિયા પણ ઉતારી લીધા. કેટલાક ક્લિનિકના નામ પર કલર કામ કરી કરતૂત છુપાવવાના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. मुझे नहीं पता है मेरा भाई। ये कलर क्यों मार रहे थे? कलर 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 मुझे नहीं पता है। हाथ पकड़ा। मेरे को भाई बोला है। क्या बोला? क्या क्या बोला क्या? मुझे नहीं पता है। ये किस चीज की दुकान किस चीज की है? वो तो पता है ना किस चीज की दुकान है। चिकन की है। और ये बॉट किसका मारा है? वो उसका मारा है, किसका? डॉक्टर का। वो डॉक्टर पहले मारा क्या है। था यहाँ पे? पहले क्या था? पहले का नहीं पता मेरे को। पहले यहाँ पे वो था क्या? अपने टेलर का दुकान था। और ये अभी कलर क्यों मारने के लिए? उसको नहीं पता है हमारे को। अच्छा क्या बोला आपको? मेरे को खाली इतना बोला कि कलर मार दियो। अच्छा हाँ, पहले यहाँ पे टेलर का था। क्या नाम है उसका? क्या पता, अरे कलर किसने मारने को? उसका नाम क्या है? नाम नहीं बोलता हूँ। अच्छा ગતરોજ સુરત શહેર પોલીસ દ્વારા બોગસ ડોક્ટરો વિરુદ્ધ તવાઈ બોલાવવામાં આવી હતી અને એક સાથે 14 જેટલા બોગસ ડોક્ટરોને ઝડપી લીધા હતા અને તેઓ પાસેથી અલગ અલગ નકલી ડિગ્રીઓ પણ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. પોલીસની કાર્યવાહી બાદ જે બોગસ ડોક્ટરો છે તેઓમાં ફફડાટ ફેલાઈ ગયો છે. કેટલી પોલીસની કામગીરીની અસર રહી તે જાણવા માટે TV9ની ટીમ દ્વારા સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન જે ઘણા બોગસ ક્લિનિકો છે તે બંધ હતા અને એકલ દોકલ જે બોગસ ક્લિનિકો છે તે ચાલુ જ હતા. કોઈ પણ પોલીસ કે કાયદાના ખોફ વગર તે બિંદાસ રીતે હજુ પણ આ રીતનું પોતાનું જે બોગસ ક્લિનિક છે ચલાવી રહ્યા છે અને લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે છેડા કરી રહ્યા છે. આ દ્રશ્યમાં તમે જોઈ શકો છો કે હાલ પોલીસના કાર્યવાહીના ડરથી જે ઘણા ક્લિનિકો છે તેઓએ પોતાના જે નેમ પ્લેટ ઉપર છે તે ઉપર અલગ અલગ કલર કરવાનું પણ કામ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને પોલીસની નજરે ન ચડે તે માટે છુપાવવાની પણ કોશિશ થઈ રહી છે. સીધા દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે પાંડેસરા વિસ્તારમાં જે શ્રીયાન દવાખાના નામનું જે હતું તેને પણ હાલ લાલ કલર મારી દેવામાં આવ્યો છે અને પોલીસનું નજર ન જાય તે માટેની હાલ તેઓ દ્વારા પણ છુપાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. જે રીતે પોલીસ દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી છે જેને લઈને બોગસ ડોક્ટરોમાં ફફડાટ ફેલાઈ ગયો છે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક હજુ પણ આ રીતના બોગસ જે ડોક્ટરો છે તે પોતાની હાટડીઓ ચલાવી રહ્યા છે અને લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ખુલ્લે આમ છેડા કરી રહ્યા છે. ત્યારે અમે ગુજરાતનું આરોગ્ય વિભાગ ઝડપથી જાગે અને જે પણ આવા બોગસ ડોક્ટરો છે તેઓને શોધી તેઓ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરે તે હાલ ખૂબ જ જરૂરી બની ગયું છે. કેમેરામેન સંજય સાથે મેહુલ ભોકળવા, TV9 સુરત.